Good morning, girls. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। तो आप लोगों को सैटरडे के दिन या शनिवार के दिन आप लोगों को FA1 एग्जाम रहेगा। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को माँ सैटरडे के दिन शनिवार के दिन FA1 एग्जाम रहेगा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कहा है कि फॉर्म्स ऐप रखना है, सब लोग फॉर्म ऐप इंस्टॉल करना है। और उसमें मैंने आप लोगों को थोड़े एग्जाम्पल के जैसे दिया था, मल्टीपल चॉइस, ऑल 20 मार्क्स मल्टीपल चॉइस ओनली। जस्ट आप लोगों को क्लिक करना है बस। ओके, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है एग्जाम। फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन। ओके, ये एग्जाम है, नो क्वेश्चन एंड आंसर्स। केवल आप लोगों को जो टेक्स्ट बुक के पीछे है ना वह और ग्रामर पार्ट जनरल से दिया है। जनरल मीन्स देखिए మీకు అర్థమైతా ఉందా రాయలపేట అమ్మాయిలు? జస్ట్ ఇలా షో చేయండి। yes ma'am। ఎందుకంటే మీకు FA1 ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, దానికి 20 మార్కులు ఉంటాయి। హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఇచ్చినాను, అన్ని ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి। ఫోన్స్ యాప్ అనేది ఒకటి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి రాయలపేట అమ్మాయిలు, ఎందుకంటే కలికిరి పిల్లలకి గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి నేను చెప్తానే ఉంటాను, ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే క్లియర్ అవుతాయి। కానీ మీకు రాయలపేట వాళ్ళకి నేను లేను కాబట్టి మీరు జస్ట్ ఆ ఫోన్స్ యాప్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఒక ఓకేనమ్మా? పెద్ద పంజాని వాళ్ళ గ్రూప్ ఉందా? వచ్చేసి రాయలపేట అమ్మాయిలు బాగా కేర్ఫుల్ గా వినాలా, మళ్ళీ మేడం చెప్పలేదు మాకు తెలియదు ఇవన్నీ చెప్పకూడదు నాకు, ఓకేనా? చాలా ఓకేమ్మా, లిఖిత వెరీ గుడ్। సో మీకు క్వశ్చన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ లో ఉంటాయి, ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ లో 20 మార్క్స్ ఉంటాయి, ఆప్షన్స్ 4 ఉంటాయి, దాంట్లో ఏది చదివి కరెక్ట్ ఉంది దానికి టిక్ పెట్టి చాలు, ఓకేనా? మీరు మొత్తం క్వశ్చన్ బాగా చదివి ఒక 2 మినిట్స్ ఆగి మెల్లగా 1 by 1 చేయండి। కొంతమంది ఏం చేస్తారు వెంటనే చూసి దాంట్లో సబ్మిట్ కొట్టేసినారు అనుకోండి, 2 బిట్లు రాసిన తర్వాత సబ్మిట్ కొట్టేస్తే మీకు 2 మార్కులు వస్తాయి। అట్లా చెయ్యొద్దండి, ఓకేనా? బాగా నెమ్మదిగా దాన్ని స్క్రోల్ చేసుకుంటూ పోయి చదివి కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టి మొత్తం లాస్ట్ వరకు చూసుకొని ఇంకా టైం ఉంటే సబ్మిట్ చేయొద్దండి। కరెక్ట్ ఒక 25 మినిట్స్ అయిపోయింది లేదా 30 మినిట్స్ అయిపోయింది అంటే అప్పుడు సబ్మిట్ చేసేయండి, ఓకేనా? అన్ని చెక్ చేసుకొని నీట్ గా। సో పెద్ద డిఫికల్ట్ గా కూడా ఉండదమ్మా ఎగ్జామ్, మీరేం భయపడే అవసరం కూడా లేదు। కానీ ఏ విధంగా చదవాలా అనేది నేను ఈ రోజు మీకు చెప్తాను, ఓకేమా? ఎవరైనా ఉదయమాణిక్యం పిల్లలు వచ్చినారా ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి। ఉదయమాణిక్యం గర్ల్స్ లడ్కియా అగర్ కోయి హై ఉదయమాణిక్యం, ఎవరు రాలేదా ఉదయమాణిక్యం పిల్లలు? ఓకే, तो మా ఫస్ట్ लेसन है అన్మ్యూట్ లో ఉంది సచ్చిండే। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पर है FA1 के लिए आप लोगों को मैं आज रिवीजन कराने वाली हूँ। ओके, रिवीजन है फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन। पहली इकाई में फर्स्ट लेसन जो पहला है जिस देश में गंगा बहती है, और नेक्स्ट दूसरा पार्ट है आप लोगों को गाने वाली चिड़िया। ये 2 लेसन से रिवीजन होगा क्योंकि सैटरडे या शनिवार को आप लोगों को FA1 एग्जाम रहेगा। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों को FA1 एग्जाम के लिए केवल 2 पार्ट दिए हैं, फर्स्ट 1 कविता, दूसरा 1 पाठ। ओके, गाने वाली चिड़िया जिस देश में गंगा बहती है। सो आज आपको वेरी गुड, क्या है माँ? डिस्टर्बेंस मत कीजिए, पहले सुनिए, लास्ट 10 मिनट्स में डाउट्स पूछिए। ओके, तो पहले आप लोगों को कविता में जिस देश में गंगा बहती है सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोगों को 4 ऑप्शंस रहेंगे, वह देखना है और पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको
అంటే రీడ్ చేయాలా, తర్వాత రీడ్ చేసిన తర్వాత ఆప్షన్స్ ఏది కరెక్ట్ ఉంటే అది పెట్టాలా. सो आप लोगों को टेक्स्ट बुक रीडिंग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने कविता में ये टेक्स्ट बुक में ही सब प्रश्न दिए हैं. नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. ठीक है, आप लोगों को प्रश्न और उत्तर नहीं है, केवल टेक्स्ट बुक रीडिंग करना है. जैसे अब कविता है, कविता में आप लोगों को जिस देश में गंगा बहती है, कविता के कवि कौन है, इस प्रकार के प्रश्न होंगे. नेक्स्ट उनका जन्म कब हुआ. हाँ, अभी सुनिए, बाद में उत्तर दीजिए. नेक्स्ट उन्हें कितने फिल्म फेयर अवार्ड मिले, इस प्रकार से कवि परिचय सीखना है. ठीक है, उसमें से ही प्रश्न मैं आपको दूंगी. नेक्स्ट कविता अच्छे से पढ़ना है. सौम्या, सौम्या तुम एक बार कविता पढ़ोगे, जिस देश में गंगा बहती है कविता का पहला जो 4 लाइन है वह पढ़ो. सौम्या अनम्यूट कर. ओके, कोई एक लड़की अनम्यूट कर. मैम हाँ मधु. ओके, सेकंड पोयम मैम. हाँ सेकंड नहीं माँ, फर्स्ट है ना, होठों पे. ओके मैम. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है. मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा का नहीं लगो, थोड़े में गुजारा होता है. बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ करती है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है. कुछ लोग तो ज्यादा जानते हैं. ओके मैम. इस प्रकार से सब लोग कविता को बार बार पढ़ना है. कविता से ही प्रश्न उठाकर दूंगी, అంటే కవితని చదివిన తర్వాత దాంట్లో నుంచి మీకు క్వశ్చన్స్ ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఫర్ एग्जांपल होठों पे क्या रहती है, इस प्रकार से रहेगा. होठों पर क्या रहती है, सच्चाई रहती है. सच्चाई रहते हैं. सच्चाई मैडम रहती है. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు చదువుతాను. ఎవరమ్మా? సౌమ్య మేడం. ఓకే చదువు. ఇందాక కట్ అయిపోయింది. సరే సరే చదువుమా. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है. అంతా చదవాలా మేడం? ఎక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ मेहमान जो पेज नंबर 3 पढ़ो. पेज नंबर 3 पढ़ो. मिलजुल कर रहो, అక్కడ ఉంది కదమ్మా, అది చదువు. ఇది ఆల్రెడీ చదివేసింది అమ్మాయి. సౌమ్య मैडम पढ़ो माँ, चदू माँ. मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रही हो, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है. जो तो जिससे मिला सीखा हमने, गौरव को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने. वेरी गुड माँ. अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है. होठों पे सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है. वेरी गुड. सभी लोग इस प्रकार से बार बार कविता पढ़ना है, कविता से ही प्रश्न आएंगे. ఓకేనా? కవి పరిచయం బాగా చదవాలా, దాంట్లో నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఈ కవిత ఉంది కదా, ఈ కవితలో నుంచి మీకు ఎక్కడైనా ఎక్కడి నుంచైనా ఇవ్వచ్చు. సో బాగా చాలా సార్లు కవిత చదవాలా. సో టర్న్ ద पेज. तो इस प्रकार कविता में क्या है आप लोगों को पता है. हम लोग भारत के वासी हैं, हमें किस प्रकार से रहना है, हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, मिलजुल कर रहना है, అంటే కలిసి మెలిసి ఉండాలా, ఎప్పుడు కూడా
కూడా గొడవ పడకూడదు అనేది ఈ లెసన్ లో ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే ఇది భారతదేశం కాబట్టి భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలి అనేది इस कविता में दिया गया है. तो आप लोगों को ध्यान से कविता पूरी तरह से बार बार पढ़ना है. చాలా సార్లు రీడింగ్ బాగా చేయాలా. ఓకేనా? క్వశ్చన్ చదవడం వస్తేనే మీరు ఆన్సర్ ఐడెంటిఫై చేయగలరు. అందుకే మీకు ఈ రోజు నేను చదివించడం. ओके चलिए नेक्स्ट यहाँ पर भाषा की बात पर आइए. पेज नंबर 5 पेज नंबर 5 हाँ भाषा की बात है. वहां पर भाषा की बात అని ఉందమ్మా. కనిపిస్తా ఉందా? दिखाई दे रहा है? भाषा. यस मैम. देखिए वहां पर यह प्लस में भाषा की बात. हाँ భాషా ఉదాహరణ కి అనుసార్ వాక్య బనాయే అని ఉందన్నమాట. అక్కడ అంటే అక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినారు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే రాయాలా. భాషాకి బాత్ అనేది ఉంది. అది కూడా చూడండి. యహ యహ అంటే ఏమి? ఇక్కడ మనం 6th క్లాస్ లోనే చదివినాం. యహ దిస్, వహ దట్. ఓకే ఈ విధంగా ఏ దీస్, ఓ దోస్ ఈ విధంగా ఉండదాన్ని మనము యహ ప్లస్ మే అనేది కలిపితే ఇస్ మే అని సర్వనామం వస్తుంది. ప్రనౌన్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో ఇది ఒక చిన్న గ్రామర్ అన్నమాట. ఏం ఎక్కువ ఇవ్వలేదు మీకు. జస్ట్ సర్వనాम में ప్రనౌన్ में किस प्रकार ఇవి కూడా ఉంటాయి, ఇది కూడా సర్వనామే అని చెప్పడానికి ఇచ్చినారు. ఓకే यह प्लस में इसमें ఉదాహరణ है. यहाँ पर देखिए అంటే దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించవచ్చు. చిన్న గ్రామర్ ఎక్కువ కూడా ఇవ్వలేదు మీకు. यह उपवन है, इसमें फूल है. ఇది ఉపవనము. उपवन गार्डन मीनिंग लिख लीजिए. उपवन गार्डन. ओके इसमें फूल है. फूल అంటే फ्लावर. सो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपकी वोकैबुलरी भी डेवलप होगी. ఓకేనా? ఈ విధంగా మీరు మీనింగ్స్ రావచ్చు. మీకు వర్డ్ యొక్క మీనింగ్ ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి. అప్పుడే మనం బాగా హిందీలో మాట్లాడగలం. సో देखिए यहाँ पर यह प्लेस में इसमें ఇక్కడ यह उपवन है. ఇది ఉపవనము. उपवन में क्या है? फूल है. फूल मीन्स फ्लावर्स है. సో ఈ విధంగా మనకు సో యహ ఉపవన్ హై. మీరు ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళే ఇచ్చినారనమాట. సెకండ్ వన్ నేను చెప్తాను. మీ దగ్గర ఒకవేళ పెన్సిల్ ఉంటే పెన్ ఉంటే తీసుకొని రాసేసుకోవాలా. जो प्लेस में जिसमें ऐसा नो वहां पर है. जो प्लेस में जिसमें ఆ దాంట్లో ఏం రాయాలమ్మా మీరు అంటే जो लड़का है जिसमें एक पुस्तक है. వెరీ గుడ్. సో వెరీ గుడ్ మా. సో ఆ విధంగా రాయొచ్చు, లేదా సొంతంగా కూడా రాయొచ్చు. లేకపోతే జిస్ దేశ్ మే గంగా బహతీ హై అని కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా? సో వెరీ వెరీ ఈజీ. యహ బి రహేగా ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా వేసుకోండి అమ్మా ఎగ్జామ్ కి. దీంట్లో నుంచి కూడా ఇస్తాను. ठीक है? एग्जाम में यह भी आएगा. చూడండి एग्जाम में कवि परिचय आएगा. నెక్స్ట్ కవిత में से కవిత బాగా చదివితే కవితలో నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. నెక్స్ట్ ఈ గ్రామర్ పాయింట్ కూడా ఇస్తాను. దీంట్లో రెండు మేడం
మ్యామ్ మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోయారు. మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. మ్యామ్ మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు మ్యామ్. ఇప్పుడు వినిపిస్తా ఉందా? వినబడుతోంది మ్యామ్. ఓకే ఓకే मतलब की रोटी पूजना प्राण से भी अधिक होना రాసేసుకోవాలా మీరు. जान से प्यारा होना प्राण से भी अधिक होना मतलब की रोटी पूजना आवश्यकता के अनुसार विचार बदलना मतलब के लिए अनूठे होना ఇది కూడా స్వార్థమే. स्वार्थी बनना థర్డ్ దానికి ఆన్సర్. మ్యామ్ డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది మ్యామ్, ఏమీ సరిగ్గా అర్థం కావడం లేదు మ్యామ్. మా అందరు సైలెంట్ గా ఉండండి అమ్మా, ఏం చేస్తారా మీరు? ఓకే स्वार्थी बनना. ఓకే स्वार्थी बनना థర్డ్ వన్ కి ఆన్సర్ स्वार्थी बनना. సో దీంట్లో మూడులో 2 బిట్లు ఇచ్చినాను, సో చాలా కేర్ఫుల్ గా నేర్చుకోవాలి ఇది. नेक्स्ट देखिए किंदకి రండి. ఈ नीचे दिए गए वाक्यों की वाक्य रचना कीजिए. వాక్య అంటే సెంటెన్సెస్. మామూలుగా మీకు సెంటెన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. ఏముంటాయి? సరళ వాక్యము, సంయుక్త వాక్యము, మిశ్రిత వాక్యం అని తెలుగులో వచ్చింటాయి. హిందీ మే ఉసి ప్రకార్ సరళ వాక్య, సంయుక్త వాక్య, మిశ్రిత. ఏమ్మా మేడం మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నప్పుడు అంతకు ముందు చెప్పింది ఏం వినిపించలేదు మేడం. అది ఇప్పుడు చెప్పినాను, ఇంతకు ముందు ఉన్నప్పుడు చెప్పిండేది కూడా చెప్పినాను. ఇప్పుడే జస్ట్ 3 కే రాసుకోండి అని చెప్పినానే అదే. ఓకే మేడం. ఇప్పుడు వచ్చేసి వాక్య 3 प्रकार है. వాక్య 3 టైప్స్ అన్నమాట. సరళ వాక్య, సంయుక్త వాక్య, మిశ్రిత వాక్య. ఈ విధంగా ఉన్నాయన్నమాట. సరళ వాక్య అంటే సింపుల్ సెంటెన్స్. నెక్స్ట్ సంయుక్త వాక్య అంటే ఇప్పుడు దాన్ని కంబైన్ చేసి చెప్పాలన్నమాట. నెక్స్ట్ మిశ్రిత వాక్య అంటే ఒకటి ఎక్కువ వాక్యాలు ఉంటాయి దాంట్లో, సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं फर्स्ट में हम भारतवासी हैं, జస్ట్ ఒకటే సెంటెన్స్ ఉంటుంది, అది సరళ వాక్యము. ఓకేనా? భవిత రాయల్పేట అమ్మాయి అర్థమైతా ఉందా? డల్గా ఉండద్దండి. ఓకే సో అర్థమవుతాను మ్యామ్. మ్యామ్ ఓకే ఓకే అందరూ వీడియో ఆన్ చేయండి. ఎందుకు వీడియో ఆన్ చేయడం లేదు మీరు? వీడియో ఆన్ చేస్తే నాకు అర్థమైతా ఉందా లేదా చెప్పగలను నేను మీకు. ओके हम भारतवासी हैं. यह वाक्य स्वतंत्र रूप से बने हैं అంటే దీంట్లో ఒక్కటే ఒక వాక్యం ఉంటుంది చూడండి. हमारे होठों पर सच्चाई रहती है, हमारे दिल में सफाई. సింపుల్ సెంటెన్స్, కేవలం ఒకే సెంటెన్స్ ఉంటుంది, ఫుల్ స్టాప్ వచ్చేస్తుంది, ఎక్కడ కామాలు లేవు, ఏమీ లేవు. మీకు ఈజీగా ఎట్లా తెలుసుకుంటారంటే జస్ట్ ఒకే లైన్ ఉంటుంది, ఒక ఫుల్ స్టాప్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో దాంట్లో మీకు కామాలు ఏం కనిపించట్లేదు. సరళ వాక్యం, సరళ వాక్యము అనేది సరళ వాక్య అని మీకు అర్థమైపోతుంది. నెక్స్ట్ देखिए नीचे నెక్స్ట్ సెకండ్ దాంట్లో చూస్తే हम भारत के वासी हैं और అనే చోట అండ్ అని రాసుకోండి. ఔర్ అంటే అండ్ అని అర్థం.
ఓకే, ఔర్ అంటే అండ్ అని అర్థము. సో అంటే రెండు వాక్యాల్ని కలపడానికి ఔర్ మరియు అండ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. హమ్ భారత్ కే వాసి హై అంటే అది ఓన్లీ సరళ వాక్య, కానీ ఔర్ భారత్ దేశ్ మహాన్ భారత్ దేశ్ హమారా హై రెండు సెంటెన్స్లు వచ్చినాయి, దాన్ని కలపడానికి అండ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ మరియు హిందీలో ఔర్ అంటారనమాట. ఔర్ అని వచ్చిందంటే అది వచ్చేసి సంయుక్త వాక్య. ఓకేనా, మీకు ఒక్కొక్కసారి ఔర్ లేకుండా కామా పెట్టేసినా కూడా మీకు అర్థం చేసి ఇంగ్లీష్ లో చెప్తారు కదా కామా ఉంటే అండ్ అని అర్థము అనేసి. సో ఇక్కడ కూడా మీకు కామా ఉంటే ఆ ప్లేస్ లో ఔర్ అని అర్థము, అండ్ అనేసి వస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ देखिए, కొన్ని దానికి ఉన్నాయన్నమాట సంయుక్త వాక్యకి ఔర్. हमारे होठों पर सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है. చూడండి మళ్ళీ ఇంకోసారి వచ్చింది ఔర్. హమారే హోటం ఎప్పుడు మనము మన యొక్క పెదవుల మీద ఎప్పుడు సచ్చాయి రహతి హై ట్రూత్ఫుల్ గా ఉండాలా. అండ్ దిల్ మే సఫాయి రహతి హై మనసులో కూడా మంచిగా ఉండాలా అనేసి చెప్తున్నారు అన్నమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ देखिए, हम सब भारतीय हैं इसीलिए हम सब एक हैं. సో నాట్ ఓన్లీ అండ్, కొన్ని ఉన్నాయి కదా మనకి ఇంగ్లీష్ లో కూడా కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి కంబైన్ చేయడానికి. సో ఆ విధంగా హిందీలో కూడా చూడే వర్డ్స్ ఇస్లియే అనే దానికి అండర్లైన్ చేసుకోండి. సో ఇస్లియే అనేది కూడా సంయుక్త వాక్య. ఇలా ఔర్ యా ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు ఇస్లియే ఇలా వస్తుంది సంయుక్త వాక్య. ఏం రాలేకపోతే సరళ వాక్య. అండ్ అనేది వస్తే ఇస్లియే అందువలన అనే రెండు సెంటెన్స్ ని కలపడానికి యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది సంయుక్త వాక్య హై. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చెప్పాలా ఈజీ అంటే మిశ్రిత వాక్య. థర్డ్ వన్ మిశ్రిత వాక్య అంటే చూడండి మీకు మెహమా జో హమారా హోతా హై కామా ఉంది అక్కడ, वो जान से प्यारा होता है అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ సెంటెన్సెస్ వాక్యం ఉంటే అది మిశ్రిత వాక్య. మీరు కామా కనిపిస్తే చాలు అది మిశ్రిత వాక్యలో వెళ్ళిపోతుంది. రెండు సెంటెన్స్లు ఉంటే దాన్ని కలపడానికి అండ్ పెట్టినట్లు మెహమా జో హమారా హోతా హై वो जान से प्यारा होता है. చూడండి కామా కనిపించి రెండు అంతకు మించి సెంటెన్స్లు ఉంటే అది మిశ్రిత వాక్య. ఓకే, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. ओके, ఒకటి కంటే ఎక్కువ సెంటెన్స్ వస్తే అది మిశ్రిత వాక్య. केवल एक सेंटेंस आया तो एक सेंटेंस आया तो सरल वाक्य, दो सेंटेंस आए तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, एक से अधिक అంటే రెండు అంతకంటే ఎక్కువ వచ్చినట్టు అది మిశ్రిత వాక్యలోకి వచ్చేస్తాయి. వెరీ వెరీ ఈజీ, మీరు ఏం ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. కింద ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మీరే చెప్పాలి ఇప్పుడు. ఓకే, हम नवी कक्षा के छात्र हैं. कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य मैम. वेरी गुड, सरल वाक्य. सरल वाक्य मैम. वेरी गुड, सरल वाक्य मैम. सेकंड वन देखिए, हम अपना भविष्य बनाएंगे और देश की सेवा करेंगे. कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य मैम. संयुक्त वाक्य मैम. वेरी गुड, संयुक्त वाक्य मैम. नेक्स्ट थर्ड वन देखिए, थर्ड वन, जो जितनी मेहनत करेगा वह उतनी ही आगे बढ़ेगा. ఏది ఉండొచ్చు, ఏ వాక్యం ఉండొచ్చు? मिश्रित वाक्य. मिश्रित वाक्य मैम. why मिश्रित वाक्य? किस लिए? రెండు संयुक्त वाक्य मैम. మిశ్రిత వాక్య హై. మిశ్రిత్ అంటే ఒకటి అంతకు మించి ఉన్నాయి దీంట్లో సెంటెన్సెస్. ఓకేనా, ఒకటికి మించి ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకవేళ ఒకటికి మించి ఉండి కూడా కంబైండ్ చేయలేకుండా ఉన్నారు. కామాలా ఇక్కడ జో అని ఉంది చూడండి ఫస్ట్ లో, జో జితనీ మెహనత్ కరేగా వహ ఉతనీ హి. జో అని వస్తే అది మిశ్రిత వాక్య. ఓకే, కొన్ని తర్వాత మీరు స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత చాలా నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, అవి చెప్తా ఉంటాను, మీరు బాగా నీట్ గా రాసేసుకుంటే అర్థమైపోతుంది. సో ఫస్ట్ లెసన్ మేసే దీంట్లో ఇప్పుడు చెప్పిన గ్రామర్ పార్ట్
దీంతో పాటు మీరు వచన్, లింగ్, ఉల్టే శబ్ద్, నెక్స్ట్ మీనింగ్స్ మీకు ఎప్పటికప్పుడు పంపిస్తానే ఉన్నాను నేను. ఎస్ ఆర్ నో? సో आप लोग ఎస్ మ్యామ్. మీనింగ్స్ ఎస్పెషల్లీ డిఫికల్ట్ కూడా ఉండదమ్మా మీకు. మీనింగ్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా ఉండొచ్చు చూడండి. హోట్ అని ఇస్తాను, దానికి మీనింగ్ ఏముండొచ్చు? హోట్ హోట్ లిప్స్ మ్యామ్. లిప్స్ మ్యామ్. नेक्स्ट टर्न द पेज. गाने वाली चिड़िया. वेरी गुड मा, लिप्स करेक्ट. नेक्स्ट सेकंड पार्ट है गाने वाली चिड़िया తీసుకోవాలా. गाने वाली चिड़िया లో ఏం చెప్తున్నారు? ఒక चिड़िया थी, वह राजा के पास रह, वो जंगल में थी. नेक्स्ट एक दिन कुछ लोग आते हैं कि बताते हैं कि राजा को రాజ్యంలో ఒక चिड़िया ఉంది, वो बहुत सुंदर गाती है అంటే రాజా వచ్చేసి జంగల్ నుంచి దాన్ని పట్టుకొని వచ్చేసి సోనేకి పింజరే మే రక్తా హై. సోనేకి పింజరాలో ఉండే, కానీ ఆ చిడియాకి నచ్చదన్నమాట. ఎందుకంటే ఆ మామూలుగా పంట పొలాల్లో నెక్స్ట్ శ్రామికులకి వర్కర్స్ వాళ్ళ టైం పాస్ కోసం నేను ఉన్నాను, ఎప్పుడు పింజరాలో కేజ్ లో ఉంటే నో యూజ్ అనేసి చెప్పే కథని మనకి ఇక్కడ చూపించినారు గానే वाली चिड़िया में. तो गाने वाली चिड़िया में आपको भी देखिए यहाँ पर ग्रामर पार्ट है थोड़ा, वह बताने वाली हूँ. फर्स्ट तुरंत वह राजा को अपनी संगीत सुनाने आ पहुंची అని ఉన్నాయి కదమ్మా. అది రీడ్ అక్కడ వచ్చేసి మీరు దాన్ని 1 2 3 4 5 సెంటెన్సెస్ है ఆల్రెడీ చెప్పినట్లు ఉన్నాను కదమ్మా. ఇది హోంవర్క్ ఇచ్చారు మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్ చెప్పాను. క్లాస్ హోంవర్క్ ఇచ్చారు మ్యామ్. ఓకే, వన్స్ యూ చెక్ క్లాస్ లో పెట్టినారు మ్యామ్ మీరు. సరే అమ్మా. 3 4 2 1 5 దీనికి 3 5. ఇంకోసారి చెప్తాను చూడండి. 3 అంటే 3, 4 4, 2 1 1 5 5 3 4 2 1 5. ओके क्लियर? क्लियर मैम. यस मैम. नेक्स्ट भाषा की बात लो रांडम्मा. नेक्स्ट टर्न द पेज. भाषा की बात. जान में जान आना. రాయల్పేట్ గాని ఉదయమాణిక్యం పిల్లలు ఉంటే అమ్మా, ఒకవేళ మీరు ముందు వినకపోయిండొచ్చు కానీ యూట్యూబ్ లో క్లాసులు విన్నారు కదా. సో దాన్ని బట్టి ఇంకా నేను మీకు గ్రామర్ పార్ట్ ఇప్పుడు వీళ్ళకి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. మీరు కూడా రాసుకొని మీరు కూడా ఎగ్జామ్ సక్సెస్ఫుల్ గా రాయాలా. ఓకేనా? ఉదయమాణిక్యం రాయల్పేట పిల్లలు, ఎందుకంటే వీళ్ళంటే నా గ్రూప్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే క్లియర్ చేయగలను. సో జాన్ మే జాన్ ఆనా. మళ్ళీ ముహావరే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ముహావరేలో ఖచ్చితంగా ఇస్తున్నాను నేను, మీరు ఖచ్చితంగా రాయాలా. జాన్ మే జాన్ ఆనా. మన్ స్థిర్ రహనా. రాసుకోవాలా మీరు. మన్ స్థిర్, స్థిరంగా ఉండడం. స్థిర్ అంటే స్టెబిలిటీ. స్థిర్ రహనా అంటే ప్రాణంలో ప్రాణం. ఇప్పుడు మనం చాలా అలసిపోయింటాము, అలసిపోయిన తర్వాత పానీ పీతే హీ జాన్ మే జాన్ ఆజానమ్మ, ప్రాణం లేసి వచ్చింది అంటాం కదా. ఎండగా ఉన్నప్పుడు మనకు ఒక నీడ చెట్టు దొరకడం కానీ ఒక గ్లాస్ వాటర్ దొరికితే ప్రాణం లేసి వచ్చింది అంటాం. దాన్నే హిందీ మే జాన్ ఆనా. మన్ స్థిర్ హోనా. దీనికి మీనింగ్ పల్లవి ఇప్పుడు అడ్మిట్ అవుతున్నావమ్మా. నెక్స్ట్ చూడండి, ఖుషీకే ఆన్సు ఆనా. ఆనందిత్ హోనా. ఖుషి అంటే హ్యాపీ. కళ్ళు మనం హ్యాపీ ఎక్కువ అయితే కళ్ళలో నుంచి నీళ్ళు వస్తాయన్నమాట. దాన్ని మీనింగ్ ఆనందిత్ హోనా. ఆనంద్, ఖుషి, హ్యాపీ. రాసుకున్నారా? రాయల్పేట్ ప్లస్ ఉదయమాణిక్యం పిల్లలు ఎస్పెషల్లీ నీట్ గా రాసుకోవాలా మీరు. ఎవరైనా చెప్పండి, రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఉదయమాణిక్యం పిల్లలు రాస్తున్నారా? Is there उदयमाणिक्यम students? लड़कियों हो क्या? हाँ वेरी गुड. रायलपेट लड़की है तुम. उदयमाणिक्यम गर्ल्स. ఓకే ఓకే, ఒకవేళ ఉంటే నీట్ గా రాసుకోవాలమ్మా.
నెక్స్ట్ చూడండి కారక్ విభక్తి ఉంది అక్కడ వెళ్ళండి. కర్త కారక్ నే కర్మ కారక్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్కరు బై హార్ట్ చేసుకొని నేర్చుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు. నెక్స్ట్ చలియే డిసైడ్ మీకు బ్లాంక్స్ ఇచ్చినారు. स्थानों की पूर्ति उचित कारकों के साथ कीजिए. కారకులు ఉన్నాయి దీంట్లో కూడా ఇచ్చినా నేను. ఓకే సో చూడండి మీకు ఇచ్చిండే దాంట్లో గ్రామర్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మీకు ముందుగానే చెప్తున్నాను. అందరూ మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలా. సో గ్రామర్ లో ఫస్ట్ వన్ देखिए రాజా సుందర్ మహల్ డాష్ रहता था. ఏం రావచ్చు అక్కడ? ఏ కారక రావాలి మేడం? రాజా సుందర్ మే मैडम. सेकंड वन यात्रियों डैश अपनी यात्रा वर्णन डैश महल का वर्णन किया. ఫస్ట్ నేనే చెప్పేస్తాను రాసుకోండి టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి. యాత్రియే నే మేడం. ఒక్క నిమిషం అమ్మా మీరు వేరే పిల్లలు రాసుకోవాలి కాబట్టి వినండి. యాత్రియో నే అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఉంది చూడండి కర్త కారకులో నే ఉంది కదా అది. अपने यात्रा वर्णन మే అంటే మీరు అధికరణ కారక్ దాంట్లో మే అని ఉంది మే. ఓకే నెక్స్ట్ మహల్ కా అంటే ఎక్కడ వస్తుంది మనకు? సంబంధ కారకులో కా ఉంది కదా అది వస్తుంది. यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल का वर्णन किया. महल का वर्णन किया. वेरी गुड. नेक्स्ट थर्ड वन राजा ने चिड़िया को कभी नहीं देखा. नेक्स्ट फोर्थ वन चिड़िया के लिए సంప్రదాన్ 1 2 3 4 ఫోర్త్ వన్ ఉంది కదా కేలియే ఆ కేలియేని తీసుకొని కేలియే సోనే కా అంటే మళ్ళీ మనకి ఇప్పుడు వస్తుంది ఏది? సంబంధ కారకులో కా ఉంది కదా కర్మకారక్ కాదు కామ संबंध कारक लो का नाट संबंध कारक. चिड़ियों राजा ने चिड़िया को సారీ మా థర్డ్ వన్ నేను చెప్తా ఉండేది మీకు. फोर्थ वन मैम. चिड़िया के लिए फोर्త్ వన్ మ్యామ్. ఓకే థర్డ్ వన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. రాజా ने థర్డ్ వన్ చెక్ ఇట్ మా వన్స్. चिड़िया को वेट थर्ड वन राजा ने चिड़िया को कभी नहीं देखा. राजा ने चिड़िया मैम. फोर्थ वन चिड़िया को कभी नहीं देखा. करेक्ट. नेक्स्ट फोर्थ वन चिड़िया के लिए संप्रदान कारक सोने का पिंजरा बनवाया